ओम शांति 21 नवेंबर 2023 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मीठे बच्चे, मन्मना भव एवं मध्याजी भवर महामंत्र द्वारा ही गोटे सेकेंड रे मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करि पारिबो। मन्मना भव एवं मध्याजी भवर महामंत्र द्वारा ही गोटे सेकेंड रे मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करि पारिबो। तेणु बाबा को यथार्थ भावरे जानी तांको मने पकाओ एवं समस्तंको बाबांकर परिचय दियो। आजिर प्रश्न, केउ निशा आधार रे तुमे माने बाबांकर सो अर्थात प्रत्यक्षता करि पारिबो? केउ निशा आधार रे तुमे माने बाबांकर सो अर्थात प्रत्यक्षता करि पारिबो? उत्तर, एही निशा रहु जे आमे वर्तमान भगवानंकर संतान होइछु। सीए आमको पाठ पढ़ाउछन्ति, आमको ही सबु मनुष्य मात्र को प्रकृत रास्ता देखाइबा को हेबो। बाबा कहउछन्ति आमको ही सबु मनुष्य मात्र को प्रकृत रास्ता देखाइबा को हेबो। वर्तमान आमे संगम जुगरे अछु। आमको निजर राजकीय अर्थात मर्यादा संपन्न चलनी द्वारा बाबांकर नाम को प्रसिद्ध करने हेबो। बाबा एवं श्री कृष्णंकर महिमा समस्तंको सुनाइबाकु हेबो। गीत आने वाले कल के तुम तकदीर हो। ओम शांति। एही गीत तो स्वाधीनता संग्रामी मानंक पाई गायन हेउथिला, किंतु दुनियार भाग्य काहाको कुहाजे ए कथा भारतवासी माने जानी नाहंती। एहा तो सारा दुनियार प्रश्न, सारा दुनियार भाग्य को परिवर्तन करिबा, नर्क दुनिया को स्वर्ग रे परिणत करिबा कार्य केही मनीष करिपारिबे नाही। एही महिमा कौनसी मनीषर नुहे। जदि एही महिमा कृष्णंकर बोली कुहाजिबो, तेबे तांको केही गाली देई पारिबे नाही। मनुष्य एकथा मध्य जानि नाहंती जे श्रीकृष्ण चतुर्थीर चंद्रमा किपरि देखिले, जहा द्वारा तांको उपरे कलंक लागिगला। वास्तवरे ना श्रीकृष्णंक उपरे ना गीतार भगवानंक उपरे कलंक लागिथाए, ब्रह्मांक उपरे ही कलंक लागिथाए। जदिओ श्रीकृष्णंक उपरे कलंक लगाइछन्ति, किंतु ताहा मध्य हरण करिबार कलंक। शिव बाबांको तो केही जानि नाहंती। तेबे समस्ते निश्चित भावरे ईश्वरंको पाइबा पाई घरु पलाई आसिछन्ति, किंतु ईश्वर तो गाली खाइबे नाही। ईश्वरं को बा श्रीकृष्ण को गाली दे पारिबे नाही, कारण उभयंकर बहुत उच्च महिमा रहिछि। श्रीकृष्णंकर मध्य नंबर 1 महिमा रहिछि। लक्ष्मी नारायणंकर एते महिमा नाही, कारण सेमाने विवाहित थिले, किंतु श्रीकृष्ण तो कुमार थिले, सेथिपाई तांकर अधिक महिमा रहिछि। जदिओ लक्ष्मी नारायणंकर महिमा मध्य एपरि गायन करिबे, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, किंतु श्रीकृष्ण द्वापर जुगर बोली कहि देइछन्ति। मनुष्य माने भाबुछन्ति एही महिमा परंपरा अनुसारे चली आसुछि। एही कथा को वास्तवरे केवल तुमे माने ही जानिछ। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ।
ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ଆସି ରାମରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ରାମ ରାଜ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି ଏହିସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଗୀତା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୀତାରେ ହିଁ ଭୁଲ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି। କୌରବ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇ ହିଁ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏହି ପାଠ ତ ବାବା ଆସେ ପାଠଶାଳାମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପାଠଶାଳା କେବେ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାକି ହଁ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ମାୟା ରାବଣ ସହିତ ହେଉଛି। ମାୟା ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଜଗଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ କେହି ଟିକିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଡ୍ରାମା। ସେମାନେ ଶେଷ ସମୟରେ ଆସି ବୁଝିବେ ଏବଂ ଏହି କଥା ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଆଦିଙ୍କୁ ହିଂସାର ବାଣ ଇତ୍ୟାଦି ମାରିବାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଭଳି ବହୁତ କଥା ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସମୟ ମାଗିବା ଦରକାର। କହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୀତାଜ୍ଞାନ ଦାତା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଗୀତା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମହିମା ତ ଭଗବାନଙ୍କର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା। ଆମକୁ ତ ଏହି କଥା ଉପରେ ସଂଶୟ ଆସୁଛି। ରୁଦ୍ର ଭଗବାନ ଉବାଚ, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଏହି ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ଏହା ନିରାକାର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହିଦେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ଭଗବାନ ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ। ତାଙ୍କର ମହିମା ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ? ଗୀତାରେ ଲିଖିତ ଅଛି ସହଜ ରାଜଯୋଗ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ କର। ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର। ମନ୍ମନା ଭବ ମଧ୍ୟାଜି ଭବ। ବାବା ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ କେବଳ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯିବ। କୃଷ୍ଣ ତ ଦୈବୀ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଗୀତାର ଭଗବାନ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ, ଯିଏକି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହୋଇ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ତେବେ ସେହି ଧର୍ମ କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଏହି ମହିମା ହେଉଛି ତାଙ୍କରି। ତାଙ୍କୁ ତ୍ୱମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ମାତା ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ତ ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ଭଗବାନ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିଦାତା ଏବଂ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ପରମଧାମ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମଶା ମାଛି ସଦୃଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବା, ଏହା କେବଳ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହିଁ କାମ। ସୁପ୍ରିମ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ତେବେ ଶିବ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା। ଉଭୟଙ୍କର ମହିମାକୁ ସିଦ୍ଧ କରି ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବା ତ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆସନ୍ତିନି। ସିଏ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି।
ତେବେ ପରମାତ୍ମା କାହାକୁ କୁହାଯିବ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବେହଦର ପିତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ହିଁ ଅନାଥ ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ସନାଥ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଖୀ ହୋଇଥିବେ। ଏହିଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବା ଏପରି କହୁଛନ୍ତି କି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିମା ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ଶିବାୟ ନମଃ। ତାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିଲେ ହିଁ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ବିଚାର କର, ଠିକ୍ କ'ଣ? ତୁମମାନଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଭାରେ ତ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ରହିଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ରାସ୍ତା କିଏ ଦେଖାଇବ? ଭଗବାନ ଉବାଚ, ସାଧୁମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି। ମୁକ୍ତିଦାତାର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା? ବେହଦର ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ହୋଇଯାଅ। ପିତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୁତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ପିତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ତ ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାର ବହୁତ ନିଶା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବେହଦର ପିତାଙ୍କର ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ। ଯେପରି ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେତେ ରାଜକୀୟ ଚାଲିଚଳଣି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାରତବାସୀମାନେ ବିଚରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ କେତେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଭାରତବାସୀ ତ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ତେବେ ତୁମେମାନେ କୁହ ଯେ ହଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାରତବାସୀ ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ଏହି କଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଏହି କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯିବେ। ରାଜା ଜନକ ମଧ୍ୟ ଇସାରାରେ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିଯାଇଥିଲେ ନା? ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି ତ ଧ୍ୟାନରେ ବହୁତ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠର ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥାନ୍ତି। ଏ କଥା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆର ନିବାସୀ ଅଟୁ। ପରମଧାମରୁ ଏଠାକୁ ଆସି ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ କରିଥାଉ। ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ଅତି ଅହଙ୍କାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁଣି ନିଜର ହିଁ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ଆଦିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏ କଥା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ବୁଝାଇବାର ଶୈଳୀ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପିତା ପରମାତ୍ମା। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା। ଏହା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ଟିକିଏ ଡେରି ଅଛି। ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଯୁକ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଶାରୀରିକ ଯାତ୍ରା।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ ତେବେ ତୁମର ଅନ୍ତିମ ମତି ଅନୁସାରେ ଗତି ହୋଇଯିବ। ଏହି କଥା ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଯୁକ୍ତି ସବୁ ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନ୍ମନା ଭବ ମଧ୍ୟାଜି ଭବର ମହାମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ। ଏହି ଯାତ୍ରା ତ ବାବା ହିଁ କରାଇ ପାରିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଗର ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଯେତେ ଯୋଗ କରିବ ସେତେ ଖୁସି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ଯୋଗ କରାଇ ଦେଉ ନାହିଁ। ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲାଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ସେବା ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେବା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ରହିଛି ନା। କାହାକୁ ବି ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ବହୁତ ସହଜ। ଆଚ୍ଛା, ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ରାତ୍ରି କ୍ଲାସ୍। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ପାହାଡ଼ ଶିଖରକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ବା ଖୋଲା ପବନର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଘରେ ରହିଲେ କିମ୍ବା ଅଫିସକୁ ଗଲେ ସବୁବେଳେ କର୍ମଧନ୍ଦା କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଥାଏ। ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଅଫିସ କିମ୍ବା ଘରର ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ସତେଜ ହେବାକୁ ଆସିଛ। ତୁମେ ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ଭକ୍ତି କରି କରି ଥକି ଯାଇଛ। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ପୁଣି ସତେଜ ହୋଇଯାଉଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବେ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଳୟ ତ କେବେ ବି ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏପରି ହୁଏ ନାହିଁ। କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ନର୍କ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିସ୍ତାରରେ ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ। ତେବେ ଏହାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି କାହାକୁ ବି ବୁଝାଇବ, ତାହେଲେ ସେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯିବେ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇନଥିବାରୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବାଚ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ମାୟା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ମାୟାଠାରୁ ମରି ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମାୟାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ କୋଳକୁ ଆସି ପୁଣି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରବଳ। ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ତୋଫାନ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛ ଯେ ହାରିବା ଜିତିବା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ହାର ଜିତ୍ର ଖେଳ। ପାଞ୍ଚ ବିକାର ତୁମକୁ ହରାଇ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତୁମେମାନେ ହିଁ ବିଜୟୀ ହେବ। ଯେବେ କି ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛ, ତେବେ ବହୁତ ମଜବୁତ ହେବା ଦରକାର। ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଛ ମାୟା କେତେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। କେବେ କେବେ ଧ୍ୟାନରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ବା ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା ମାୟାର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ପୂରା କରିଛୁ।
ଦେବତା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସି ଏବେ ପୁଣି ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ପୁଣି ଦେବତା ହେବୁ, ଏ କଥା ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏ କଥା ଭୁଲିଯିବ ତେବେ ପଛରେ ରହିଯିବ, ପୁଣି ଦୁନିଆର କଥା ଭିତରକୁ ବୁଦ୍ଧି ଚାଲିଯିବ। ମୁରଲି ମଧ୍ୟ ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା? କେତେକ ସନ୍ତାନମାନେ ବ୍ୟାଚ୍ ଲଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜା କରନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନ ଅଟେ ନା? ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ତ ଖାଇବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେତେ ଗାଳି ଖାଇଥିଲେ? ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗାଳି ତ ଶିବ ବାବା ଖାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ପୁଣି ରାମ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗାଳି ଖାଇଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର କେତେ ଗ୍ଲାନି ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଭରା गुड नाइट। ओम शांति। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों की बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। बुद्धि रे बेहदर संन्यास करी आत्मिक यात्रारे तत्पर रहिबाकु हेबो। जोग यात्रारे रहिबार अभ्यास करिबाकु हेबो। 2 नंबर। पितांकर प्रत्यक्षता पुत्र द्वारा एवं पुत्रर प्रत्यक्षता पितांक द्वारा होइथाए। तेणु समस्तंकु बाबांकर सत्य परिचय देबाकु हेबो। गोटिए सेकेंड्रे जीवन मुक्तिर रास्ता देखाइबाकु हेबो। आजिर वरदान। मानसिक सेवा एवं बाणीर सेवार मिश्रण द्वारा जादुमंत्र करुथिबा नवीनता एवं विशेषता संपन्न हुआ। मानसिक सेवा एवं बाणीर सेवार मिलन जादुमंत्र भली कार्य करिथाए। ଏହା ଦ୍ୱାରା संगठन भितरे आसुथिबा छोट छोट कथा सबु एभली समाप्त होइजिब जाहाकि तुमे भाबिब एहा तो जादू होइगला। जदि मन द्वारा सर्वदा शुभ भावना एवं शुभ आशीर्वाद देवार व्यस्त रहिब, जदि मन द्वारा सर्वदा शुभ भावना एवं शुभ आशीर्वाद देवारे व्यस्त रहिब, तेबे मनर हलचल मध्य समाप्त होइजिब। पुरुषार्थरे केबे भी निराशा भाव आसिब नाही एवं संगठन भितरे केबे भी विचलित हेब नाही। मन एवं बाणीर सम्मिलित सेवा द्वारा विहंग मार्गर सेवार प्रभाव देखिबाकु पाइब। तेणु सेवारे एबे एहिभली नवीनता एवं विशेषतारे संपन्न हुआ, ताहा हेले 9 लक्ष प्रजा सहजरे प्रस्तुत होइजिबे। आजिर स्लोगन। बुद्धि यथार्थ निर्णय सेतेबेले देई पारिब जेतेबेले तुमे पूरा पूरा निर्विकारी होइजिब। बुद्धि यथार्थ निर्णय सेतेबेले देई पारिब जेतेबेले तुमे पूरा पूरा निर्विकारी होइजिब। ओम शांति। मातेश्वरींकर मधुर महावाक्य। कलिजुग असार संसाररू सत्यजुगी श्रेष्ठाचारी दुनिया को नहीं जिबा कहार काम। एही कलिजुगी संसार को असार संसार काहींकी कुहा जाउछि? कारण एही दुनिया रे कौनसी सार बा निष्कर्ष नाही, अर्थात कौनसी जिनिसरे शक्ति नाही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नाही। तेणु एही सृष्टि रे दिने संपूर्ण सुख शांति एवं पवित्रता थिला। एबे स्नेह शक्ति से एबे सेही शक्ति नाही। कारण एही सृष्टि रे पांचभूत बा विकारर प्रवेशता होइछि। सेइथिपाई एही सृष्टि को भयर सागर कर्म बंधनर सागर बोली कुहा जाउछि एवं मनुष्य माने दुखी होई परमात्मा को डाकुछंती,
କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏହି ଭବସାଗରରୁ ପାରି କର। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଅଭୟ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଭୟର ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସଂସାରକୁ ପାପର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରୁ ପାରି ହୋଇ ପୁଣ୍ୟର ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁଇଟି ଦୁନିଆ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଦୁନିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା କଳିଯୁଗୀ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁନିଆ। ଉଭୟ ଦୁନିଆ ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।